खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। TV 84 के सारे दर्शक ते ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ इस वक्त ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जुड़े ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। व्यूअर्स जिवें कि असीं पिछले दिनों के विच भी UAPA के उत्ते विचार चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त पंजाब दे विच जिहड़े हालात बने हुए ने बड़े वड्डे लैवल ते इस सारे इशू नूं जिहड़ा है ओह जिहड़ियां विरोधी सियासी पार्टियां ने हुण उन्हां वल्लों भी इस इशू के उत्ते जिहड़ी बयानबाजी है वह शुरू हो गई है। तो जिहड़े पीड़ित परिवार ने खास तौर पर वो बड़ी ही शिद्दत दे नाल ते बड़े ही दुख भरे अंदाज दे नाल जिहड़ी अपना पक्ष है वो बयान कर रहे हैं। तो इस दे उत्ते काफ़ी विचार चर्चा जिहड़ी है वो हो रही है। पर इत्थे ये देखण वाली गल है भी खास तौर पर जिहड़े नौजवान की मौत हुई है अंब साहब गुरुद्वारा दे विच मोहाली दे विच लवप्रीत सिंह पिंड रत्ताखेड़ा संगरूर जिले का वह नौजवान जिन्हों NIA वल्लों पुछगिछ दे लई बुलाया जाता है। तो उत्थे जाके जदों उन्हां दी मौत हुंदी है मौत नूं सुसाइड कह के ज़्यादा जिहड़ा है वो रफा दफा करन दी एक लाइन जिहड़ी है देखण नूं मिली है। पर इत्थे कई तरह के जिहड़े सवाल ने उस दे उत्ते उठ रहे ने भी की लवप्रीत सिंह वल्लों सचमुच खुदकुशी कीती गई सी। जिहड़े ये सवाल ने ये सुखपाल सिंह खैरा वल्लों उठाए जा रहे ने या होर जिहड़े उन्हां दे परिवार वल्लों उठाए जा रहे ने या जिहड़े भी सज्जण सियासी पार्टियां दे आगू या अदरवाइज उत्थे परिवार दे नाल मुलाकात करदे आ या इस सारे मामले नूं नेड़ियों देखण दी कोशिश करदे आ वो ये कहंदे आ कि ये मामला सुसाइड नहीं जापदा, ये सीधा सीधा मर्डर जापदा। सो ये एक वड्डा सवाल उभर के सामने आ रहा है इस वक्त पंजाब दे विचों ते इस सारे दे नाल सरकार दी कारगुजारी दे उत्ते इंटैलीजेंस एजेंसियां दे पैटर्न दे उत्ते या जिस हिसाब नाल पंजाब दे विच UAPA दे तहत मामले दर्ज किए जा रहे ने इस सारे दे उत्ते सरकार दे उत्ते एक वड्डा सवालिया निशान लग्या होया। सो इस उपर अज असीं गल करांगे भी ये जिहड़ा मामला है लवप्रीत सिंह बाबत भी तो अदरवाइज ओवरऑल जदों असीं देख रहे हैं UAPA जिस तरीके दे नाल लागू किया जा रहा है या जिस तहत पंजाब दे विच केस रजिस्टर किए जा रहे हैं एक टारगेटेड लाइन जिहड़ी देखण नूं मिल रही है। ये सारी गलबात दे लई साडे नाल सरी तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट सरदार गुरप्रीत सिंह इस वक्त साडे नाल बने हुए आ। आओ उन्हां नाल मिल के अज दी इस विचार चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी तुहाडा स्वागत है जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। बहुत बहुत शुक्रिया अमरवीर सिंह जी आप मंच मुहैया करने लई धन्नवाद तुहाडा जी। गुरप्रीत सिंह जी शुरुआत करिए लवप्रीत सिंह का जिहड़ा यह सारा मामला साडे सामने आया जिहड़े हुण सवाल उठने शुरू होए ने इत्थों तक हो गया कि जिहड़े बंदे या जिहड़ियां सियासी पार्टियां वो दल खालसा होवे सुखपाल सिंह खैरा होण वो उत्थे गए आ परिवार नाल मुलाकात कीती है। हुण वो इंडिपेंडेंट जुडिशियल इनकुआयरी की मंग कर रहे हैं इस मामले दे विच कि नहीं ये सुसाइड नहीं है यह जिहड़ा है सीधा सीधा मर्डर है। अमरवीर सिंह जी इस दो तीन नुकते ने जिहड़े सानू ध्यान च रखने चाहिए। हालांकि भारत विच लंबे समय तो जदों दी पुलिस जातियां हुंदियां आ रहीआं जिहड़े मनुखतावादी लोग ने या मनुष्यता नूं परनाए होए लंबे समय तो सुधारण लई लड़ाई लड़दे आ रहे। उस कड़ी दे विच एक जित उन्होंने प्राप्त की सी अदालती हुक्म आए सी कि जदों कोई गैर कुदरती ढंग नाल पुलिस के कारण या पुलिस की हिरासत किसी की मौत हुंदी है तो सुभाविक तौर पर FIR होनी चाहिए पुलिस वालों के खिलाफ। क्योंकि जिवें मैं मिसाल देनी चाहुंदा कि DC जिहड़े सूबे च आपां रहने आ इत्थे एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बनया होया जी। जो भी पुलिस उत्थों कोई व्यक्ति मरदा है या पुलिस ज्यादती कारण या पुलिस की कस्टडी या उन्होंने किसी एक्शन करके कोई व्यक्ति जख्मी होंदा तो वो जिहड़ा डिपार्टमेंट है तुरंत अपने आप ही हरकत में आ जाता इस गल नूं इंश्योर करने लई कि जिहड़ी इंक्वायरी है इंडिपेंडेंटली होवे जिस विच पुलिस की कोई शमूलियत ना होवे जिहड़ी एजेंसी कसूरवार है घट्टो घट्ट उसके हक च गल ना होवे या पक्षपाती ना होवे। इस तरीके का वरतारा उत्थे बहुत पहला शुरू हो जाना चाहिए सीगा। अफसोस की गल है कि जो बार बार इस तरह दी गल्लां हुंदियां ने मंग उठती है मनुष्यता के कारकुनां वल्लों कि इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए क्योंकि साडे कोल भी लै दे कि उत्थे कोई इहो जिहा इदारा नहीं है जिहड़ा इंडिपेंडेंट तौर पर इन्वेस्टिगेशन करे या सुभाविक तौर पर जो इहो जी परिस्थितियां में एक FIR होवे तां जो इन्वेस्टिगेशन रस्मी तौर पर शुरू हो जाए। हुण हालात पहली गल तो इत्थे खड़े है। दूजी गल कि जो ये लवप्रीत सिंह की मौत हुई है इसनूं पूरे वड्डे वरतारे नाल जोड़ के वेखण दी लोड़ है क्योंकि UAPA काला कानून है। UAPA कानून इहो जिहा है कि जिस दे विच की है कि मनशा ये हुंदी कि किसी व्यक्ति नूं फड़ो और ट्रायल शुरू होने तक उसनूं जेल च साड़िया जाए जी तां जो एक मैसेज भेजा जाए विरोधियों नूं कि तुहाडे खिलाफ असीं कानून वरत सकते हैं। मनशा सिर्फ यह है
ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਆ। ਸਬਬ ਨਾਲ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ UAPA ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਐਨਫੋਰਸਿੰਗ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ UAPA ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿੰਡੀਕੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, UAPA ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। UAPA ਇੱਕ ਪਾਰਸਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਕਿ UAPA ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, UAPA ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਲੇਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਰਤਾ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪ ਲੈ ਲਈ। ਚਾਹੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਗਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਖਪਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸੁਸਾਈਡ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਤਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਦ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ NIA ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਛੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ NIA ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਉਠਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਨਾਨ ਪੋਸ਼ਪੁਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਧਮਕਦੇ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਮਚ ਹੀ ਹੋਪ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ NIA ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ,
ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ NIA ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। NIA ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ FBI ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰੂ ਕੌਣ? ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਉਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਮਕ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਵਾਰਿਸ ਤਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾਵਲਾ। ਪਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਜਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ, ਕਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ UAPA ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। UAPA ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਨੇ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਨੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਰੌਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ UAPA ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ UAPA ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਾਂ ਨੁਕਤਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ UAPA ਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਅੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ UAPA ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ UAPA ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੈਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ UAPA ਥੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ GN ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਪਾਹਜ ਨੇ UAPA ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ। UAPA ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। UAPA ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ UAPA ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਫ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ BJP ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। UAPA ਆਇਆ ਕਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਟਾ ਫੋਟਾ ਆਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਖਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਡਿਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢਕਵਾਂਜਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਦਾਵਲੀ ਹੈ IPC ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾੜੀ ਰੱਖੋ। ਬਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਹੋ, ਪਰ ਵਿਕਟਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2002 ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਸਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੀਗਾ, ਫਸਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਰਹੀ। 84 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭੁੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਟੇਟ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ 84 ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਵਾਕੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬਰਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੁਆਰੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭੰਗ ਦੇ ਪਾੜੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਬਾਬਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ, 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਲ ਵੇਖੋ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੋਕੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ। ਸਬਬ ਨਾਲ ਇਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੂਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੂਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਬੈਕ ਸੀਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਵਰਗੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 124 ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਦੇਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਊਅਰਸ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਠੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਬਤ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ TV84 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। TV84 ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਪਲੈਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ TV84 ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3601 37th ਐਵਨਿਊ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101। ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ www.tv84.tv। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਊਅਰਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।